This Sharif garu, conference will now be recorded. Sharif garu, please start the session, sir. Okay, thank you. Hello everyone. 7th online training program, Morals and Manners, the webinar series, Dinner with Trainer from 4th April to 10th April at 9:15 p.m. to 10:45 p.m. daily in GoToMeeting platform being conducted by JCA Kovur is hereby called to order. I welcome you all to today's session, which is much needed in this present scenario, that is morals and manners. I am very proud to say you that we are the first LOM in the entire zone to conduct such webinar series. Now, a special task to JC Sai Krishna. Good evening all. I am very happy to introduce you all the vibrant trainer and today's presenter. She is a JCA India author. She was an outstanding participant in all the levels of trainings, Speechcraft, ZWS, NSSS and other. She is presently working as a freelance to train GRE students in their English language skills. She worked as a junior college lecturer for 5 years in Srimadha Junior College with English as her subject. Yes, my dear friends, I am introducing you all JC Anant Kalyani Madam, wife of JC Rahul sir, our past zone president. And it is very happy to share with you all that these are the first couple who are JCA India other. They are blessed with 2 kids, Isha and Ishan. Thank you. The chair recognizes the presence of NOM coordinator, JCA India, JCA Senator Pawan Kumar sir. The chair recognizes the presence of past zone president Boda Kiran sir. The chair recognizes the presence of zone mentor JFM KMST Ramakrishna garu. The chair recognizes the presence of dynamic trainer JC T Ravikumar sir. The chair recognizes the presence of tall and fabulous leader JCI Senator Satish Kumar sir. The chair recognizes the presence of versatile trainer and leader JCI PPP Rahul Garu. The chair also recognizes the presence of LOM presidents JC Sivasai Kumar, president of JCI Rajahmundry Rockstars. The chair also recognizes the presence of president of JCI Rajahmundry Srimeda JC Swami. The chair also recognizes the presence of JC Joshi, the president of JCI Vizag. The chair also recognizes the presence of all the participants, past, present, and future leaders. Funny, you're not visible. Yeah, yes, sir. Now, yes, sir. Now I'm visible, sir. Yeah. Yes, Yeah, yes, sir. My friends, ఇప్పుడు మన మధ్య ఒక ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ ఉన్నారు. ఆయన రెస్పెక్ట్ కి, స్మైల్ కి, నాలెడ్జ్ కి కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. ఆయన అందరూ పాపులర్ గా మన జోన్ కి భీష్మ పితామహ అని పిలుస్తారు. అటువంటి ఎమినెంట్ పర్సనాలిటీ అయిన పాస్ట్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ జేసి మనోహర్ సార్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సార్ ప్లీజ్. సార్ మైక్ ఆన్ చేయండి సార్. అది మనోహర్ గారు మైక్ ఆన్ చేయండి. రెడ్ కలర్ ఉంది కదా, అది ఆన్ చేయండి. హలో, ఇప్పుడు వినపడుతుందా? ఎస్ ఎస్ సార్. Presidents Sharif, Phani, Sai, and ably supported by Sai Sudha and Krishna Bhaskar ఇంత చక్కటి ప్రోగ్రామ్స్ ని చేస్తున్నారు. చాలా మంచి డెసిషన్. అండ్ మై డియర్ కిరణ్, రవికుమార్, పవన్, KMST, and all my friends are also there. And the couple, the outstanding couple and the first author couple of JCA India, Kalyani garu and Rahul, ఒక మంచి కార్యక్రమంతో, ఒక మంచి టాపిక్స్ తోటి వరుసగా ఇంతవరకు చేసినటువంటి ట్రైనర్స్ కృష్ణ భాస్కర్, హరికుమార్, జయలక్ష్మి అండ్
ఫణి అనుకుంటాను. చాలా మంచి రెస్పాన్స్ కూడా వచ్చింది. మేము వినలేకపోయాం. మీరు డిన్నర్ విత్ ట్రైనింగ్ అని అన్నప్పుడు ఆ డిన్నర్ బాగా అక్కడ డైనింగ్ టేబుల్ దగ్గర కూర్చుంటే మేము ఉన్న 10 మంది హడావిడిలో ఏది వినపడదు, జరగదు. అందువల్ల ఫస్ట్ వినాలనుకున్నాను, కానీ నేను మీకు మొన్న కూడా చెప్పాను, టెక్నికాలిటీస్ వల్ల ఎంటర్ కాలేకపోయాను. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఇటువంటి కోవిడ్ మూమెంట్ లో మేము గత 10 రోజులుగా వెబినార్ సిరీస్ లో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ వింటూ ఉండడం, ఈ రోజు వరల్డ్ ప్రెసిడెంట్ కూడా వాల్డెక్టరీలో కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళ రెస్పాన్స్ కానీ ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ లోనే somehow we can find something other alternative. మా అందరం ఎలా ఈ పానిక్ కాకుండా ఇది కాకుండా ఉన్నదాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఎంత చక్కగా ఉండొచ్చు అని. సరే, ఆ ప్రతి ఒక్కరు మార్నింగ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ యోగాని వీటిని మొదలు పెడుతూ ఉంటే, మధ్యాహ్నం పూట మార్నింగ్ టైం ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రాంలు చేస్తుంటే, మీరు డిన్నర్ విత్ ట్రైనర్ అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ తో ముందుకు వచ్చారు. అది చాలా సంతోషం. కానీ మా డిన్నర్ మేము చేసుకుంటూ మీ కార్యక్రమాన్ని మేము వినాలి, అది ఒకటే ఇక్కడ చిన్న ఇది. కానీ చాలా చక్కటి దీనితో ముందుకెళ్తున్నారు. ఇందులో ఈ రోజు ఉన్నటువంటి రైట్లీ సెడ్ బై ఫణి ఒక మంచి కార్యక్రమం, మోరల్స్ అండ్ మేనర్స్. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా అవసరం. ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా వినేవాళ్ళలో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ కూడా ఉంటారు కనుక మనం ఎలాంటి మేనర్స్ ని అలవాటు చేసుకోవాలి, ఎలాంటి మోరల్స్ ని ఫాలో అవ్వాలని చెప్పడానికి ఒక రైట్ పర్సన్ ని తీసుకున్నారు. కళ్యాణ్ గారు లాంటి వాళ్ళు ఎప్పుడు స్మైల్ చేస్తూ మంచి చక్కటి కార్యక్రమాలతో కూడా యాక్టివ్ గా ఉంటూ ఎంతో మందితో ఒక మంచి ప్రతి కార్యక్రమాలు అవుట్ స్టాండింగ్ గా ముందుకు వచ్చినటువంటి అటువంటి కళ్యాణ్ గారి చేత ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావడం కూడా ఒక మంచి, మీరు ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్. నిన్న జయలక్ష్మి గారికి కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చినట్టుంది. ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ప్రతి ట్రైనర్ కి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. నిజంగా వాళ్ళందరూ కూడా దే ఆర్ రియల్లీ బ్లెస్డ్. ఎందుకంటే ఎంతో మంది ఈ టైంలో వింటూ చక్కగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంది. అండ్ డిఫరెంట్ టాపిక్స్, ఆ టాపిక్స్ కూడా చాలా మంచి టాపిక్స్ ని తీసుకుని వచ్చారు. ఇది చాలా సంతోషకరమైనటువంటి విషయం. ఐఎమ్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ టు అసోసియేట్ విత్ యూ. ఈరోజు మీ అందరినీ కలవడం ఈ రూపంగా, ఈ టెక్నాలజీ అనేది కూడా ఇన్నాళ్ళు మాకు తెలియదు, నాకు తెలియదు, బహుశా ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుసుండొచ్చేమో. మేము ఈ మధ్య అదే దీన్ని చూసి మేము మా ఫ్యామిలీ మీటింగ్ కూడా ఎవ్రీ సాటర్డే నైట్ ఇలాగే జూమ్ మీటింగ్స్ పెట్టుకుంటున్నాం, మొత్తం అందరం కలిసి టీవీలో పెట్టుకొని చూసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటాం. సో ఎవ్రీథింగ్ నేర్చుకునే వాడికి లేదు, వినదగని ఎవ్వరు చెప్పినా, ఎవరైనా నేర్చుకోవాలి అనే తపన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇలాంటివన్నీ ఒక మంచి ఫీస్ట్ లాగా, ఒక మంచి భోజనం లాగే. నిజంగా కూడా ఇప్పుడు డిన్నర్ చేయాల్సిన పని లేదు, ఎందుకంటే ఒక మంచి కార్యక్రమంతో మీరు చేసేటటువంటి దీన్ని వింటూ ఉంటే అదే పెద్ద భోజనం అయిపోతుంది. అండ్ ఏబుల్లీ సపోర్టెడ్ బై యువర్ అడ్వైజర్ రాహుల్ ఇటువంటి మంచి కార్యక్రమాలు చక్కగా ఎవరి చేతైనా చేయిస్తూ ఉంటాడు, ఎవరికైనా ఇలాంటి అడ్వైజులు ఇస్తూ ఉంటాడు. ఇటువంటి కార్యక్రమాన్ని తీసుకుని వచ్చినందుకు, చేస్తున్నందుకు మీ అందరినీ అభినందిస్తూ, నేను ఎక్కువసేపు ఉన్నట్లయితే మళ్ళీ టైం తగ్గిపోతుంది, మళ్ళీ ఇబ్బంది అవుతుంది, మాట్లాడుతుంటే మేము కూడా ఆ ఫ్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. నాతో పాటుగా వచ్చినటువంటి మా పాస్ జోన్ ప్రెసిడెంట్స్ అయితే నేను అందరికీ కూడా విషెస్ చెప్తూ, నేను చాలా రోజులైంది కిరణ్ ని చూసి, దానికి కిరణ్ నే చూస్తూ ఉన్నా. ఎందుకంటే ఈ పక్కన ఇళ్ళ దగ్గర ఉన్నా కలవడానికి అవకాశం లేదు, మధ్యలో మాట్లాడడం అనేది కుదురుతోంది. ఇలా ఈరోజు దీని పరంగా చూసుకోవడం అన్న అయింది. చాలా సంతోషం కిరణ్, మళ్ళీ నిన్ను చాలా రోజుల తర్వాత చూశాను. చాలా చక్కటి కార్యక్రమాలు, చక్కటి దీనితో ముందుకెళ్తున్నట్టు కోవూరు ప్రెసిడెంట్ ని, ఎందుకంటే నేను జోన్ ట్రైనర్స్ వర్క్ షాప్ హోస్ట్ చేసినప్పుడు మీ అందరినీ కూడా యాక్టివ్ గా అక్కడ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం నేను చూశాను. రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి ఛాత్రులు అందరూ కలిసి చక్కటి కార్యక్రమాలు, పెరల్స్ అయితేనేమి, రాజమండ్రి అయితేనేమి, యూ హారిజన్స్ అయితేనేమి, అంత అద్భుతమైన కార్యక్రమాలతో వస్తున్నారు. చాలా బాగుంది. అలా అందరి అడ్వైస్ తో ముందుకెళ్తున్నట్టు మీ అందరికి మరొక్కసారి అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు ఎన్నో జరగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, అందరూ బాగుండాలి, సర్వే జన సుఖినో భవంతు. ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ విత్ యూ. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మన రీజియన్ సి నుండి ఎప్పుడు కాల్ చేసినా వెంటనే రెస్పాండ్ అవుతూ, ఎల్లప్పుడూ మాకు సహకారంగా ఉంటూ, చూసిన వెంటనే ఇతను మన వ్యక్తి, మన కుటుంబంలో వ్యక్తి అనిపించే వ్యక్తి, చూడగానే ద మ్యాన్ ఆఫ్ సింప్లిసిటీ అనే ఫ్రేజ్ గుర్తొచ్చే వ్యక్తి అయినా మన జోన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేసీ చంద్రమౌళి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతారు సార్, ప్లీజ్.
Good evening, one and all. Thank you, Funny, for the introduction. Thank you, Milo oka vyaktiga nannu gurtincharu. Thank you so much for the nice words. And today's trainer, respected Kalyani ma'am, and Manohar sir, and the past zone president, Boda Kiran sir. So Mandi, everyone is watching here, and while this the very good training organized by JCA Kovur, a wonderful training, a dinner with డిన్నర్ చేస్తూ వినాలి అని ఆ టైం కూడా మీరు బ్లాక్ చేస్తూ ఎంటైర్ డే ని ట్రైనింగ్స్ చేసి ఇండియా వాళ్ళు మార్నింగ్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మీరు నైట్ కూడా వదలకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ కంటిన్యూస్ గా మాకు కీప్ ఆన్ ఫీడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఈ 21 days ఆల్మోస్ట్ 10 days 20 days నియర్లీ అయిపోయాయి. ఎప్పుడు అయిపోయాయి కూడా తెలియకుండా ఒక ప్రోగ్రామ్ తర్వాత ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసి అనేది ఎవరు కూడా ఖాళీగా ఉండకుండా ఎవ్రీ వన్ ఈస్ డూయింగ్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్స్ and taking a nice initiative, JCA Kovur, and wishing you all the best further programs also. And I will be always available for you for all the programs, for any kind of need. Thank you so much for giving the opportunity, and all the best, Kalyani ma'am. Over to Funny. Yeah, thank you, sir. Now the screen is handed over to JC Kalyani ma'am for the fantastic session. Ma'am, please can unmute yourself, ma'am. Thank you, Funny, and thank you, Sai Krishna, for the wonderful introduction. Good evening, everybody. Today I have been given a very big responsibility. Chala pedda bachata icharu. Topic e chala baruga undi. Okay, so today's webinar. Inta baruvain topic ni first thing nenu meeku cheppalsindi entante I have prepared everything on my own. All words, all contents, all slides is my own thoughts. So ఈ పీపీటీలో అన్నీ కూడా నా ఆలోచనలే, నేను నా ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి నేను నేర్చుకున్న దాన్ని బట్టి అన్ని రాసుకున్నవి చేసినవి. ఓకే, సో ఐ నౌ ప్రెజెంట్ యూ విత్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. ఓకే, ప్లీజ్ టేక్ ఎ లుక్. డిస్ప్లే అయిన దాని మీద చూడండి, స్లైడ్ మీద, అండ్ ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ యువర్ ఆన్సర్స్ in the chat box. Funny? Madam. Funny, slide share cheyva please. 1 second, ma'am. I will share it. Sharif garu. Okay, please. To the next one, please. One click at a time, Funny, okay? So next click, please. So please look at this picture and meeku em anipistundo adi chat box lo type cheyandi please. మీకు ఆ పిక్చర్ చూసిన వెంటనే ఏ థాట్స్ వస్తున్నాయో అవి. There are good responses coming in. Wow. Okay. Now, next click, Funny. Thank you. Next one. Please also type in your chat box with regard to this picture. E picture చూసిన వెంటనే మీ thoughts ఏంటి? Okay. Good responses. First picture కైతే you don't understand me fighting, hating ఇలా చెప్పారు కొన్ని responses. Second picture ki baby crying children, unusual scene. Good responses. Yes, one of them is caring too, crying.
Next, click funny, please. Next. Please also take a look at this scene. And please type in your responses. Yes, one of them is stealing, good one. The other one is nervous. Yes, that's two, very good. Thrift, yes. Theft, that's good. Yeah, one of them wrote indisciplined, taking or putting some things. Good, good. All of them are very nice answers. I think so. Absolutely good response. I appreciate all of you for it. So ikkada first picture aithe, first picture lo manam chuste couple is fighting. So when we see a couple fighting, be it home or వాళ్ళ ఇంట్లో ఫైట్ చేసుకుంటున్నా ఆర్ ఎల్స్ షాప్ లో, కొన్నిసార్లు పబ్లిక్ ప్లేసెస్ లో కూడా కపుల్స్ దే ఎంగేజ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్, అయితే ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఏదైనా అనుకోవడం. సో ఫస్ట్ థాట్ జనరల్ గా మనకు వచ్చేది వాళ్ళు ఇదేదో ఇంట్లో ఇష్యూ సాల్వ్ చేసేసుకోవచ్చు కదా, బయట ఎందుకు ఇలా పబ్లిక్ సీన్ ఎందుకు క్రియేట్ చేయాలి, కొంచెం మేనర్స్ ఉంటే బాగుండేది, ఇలా కొన్ని థాట్స్ బికాస్ వి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి రావచ్చు. అలాగే సెకండ్ బేబీ క్రైంగ్ అయితే అమ్మ చెప్పట్లేదు ఏంటి, ఇంత గోల్ చేస్తూ ఉంటే బయట బుజ్జగించట్లేదు, బుద్ధి చెప్పట్లేదు అని అనిపించవచ్చు. అండ్ దెన్ ఈ లాస్ట్ పిక్చర్ wherein the boy is taking something away, so he is nervous, తను స్టీల్ చేస్తున్నాడు. ఇంట్లో వాళ్ళకి ఆర్ బయట వాళ్ళకి ఎవరికైనా తెలిస్తే బాబుని సరిగ్గా పెంచలేదు, తను ఇలాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ లోకి ఎంగేజ్ అయిపోయాడు, తిన్ని ఇప్పుడు వెనక్కి ఎలాగా సరిచేయాలి, ఇలాంటి థాట్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ అ ప్లేస్ వేర్ మనకి ఐదర్ నో మారల్స్ చెప్పలేదు అని అనిపిస్తుంది, ఆర్ నో వాళ్ళ బిహేవియర్ బట్టి వాళ్ళకి మేనర్స్ లేవని అనిపిస్తుంది. సో ఇన్ ఆల్ ద అబౌవ్ కేసెస్ యూ కెన్ సీ ఐదర్ వాళ్ళకి మారల్స్ లేవని కానీ ఆర్ మేనర్స్ లేవని కానీ అంటూ ఉంటారు. సో నెక్స్ట్ క్లిక్. సో దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ టాపిక్ ఈస్ ఫర్ టుడే, morals and manners. Okay. So our topic of morals and manners. So in this topic, I'm a bit new to this webinar. So morals and manners annappudu next one please Fanny. So I would like you request you to type in 2 morals and that you learned when you were in your childhood. మీరు చిన్నప్పుడు మీకు మీ అమ్మమ్మ తాతయ్య కానీ నానమ్మ తాత కానీ అమ్మ వాళ్ళు కానీ ఎవరైనా మారల్స్, ఇవి మారల్ స్టోరీస్ గా ఏం చెప్పారో కొంచెం 2, any 2 type in, any 2 in your chat boxes. Yes, very good. Be honest and loyal. Don't lie, respect elders. Very good, very good. Be honest. Inkoti. Be honest and be good to everyone. Yes, somebody wrote Akbar Birbal stories. That's a wonderful one. Panchatantra stories to morals annaru. Very good. So funny next. అలాగే మేనర్స్ కూడా ఒక 2 రాయండి, ఏవైనా 2 మేనర్స్ రాయండి ఏవైతే మీకు చిన్నప్పుడు చెప్పారో మేనర్స్ విషయంలో. Any 2 manners. Helping others, very good. Helping others and good. So Funny, could you please click? Always be. Honesty is the best policy. Alasyam amrutam visham.
మారల్ స్టోరీస్ లో. అండ్ అతి సర్వత్రా వర్జేత్, ఏదైనా ఎక్కువగా మనం దేంట్లో అయినా ఇన్వాల్వ్ అయితే ఆర్ అతిగా ఏదైనా చేస్తే మనకి మన రజనీకాంత్ సినిమాలో అన్నిటికన్నా ఫేమస్ డైలాగ్ ఉంది కదా నరసింహ సినిమాలో, అతిగా ఆశపడే మగవాడు అతిగా ఆవేశపడే ఆడది సుఖపడిన చరిత్రలో లేదు. దీస్ ఆర్ పంచ్ డైలాగ్స్ ఫ్రమ్ మూవీస్ విచ్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ. ఎందుకంటే అవి నిజంగానే మనం ఎలా ఉండాలి అనే వెంపుకి మనని ఇది చేస్తాయి. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. Honesty is the best policy and respecting elders. This is one thing that అందరికి చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పుతూనే ఉంటారు. పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి, ఎవరికైనా హెల్ప్ కావస్తే చెయ్యాలి. And one more is there, sharing responsibility. That is one, sharing responsibility. సో ఇలా అన్ని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనకి రకరకాల విధానంలో మారల్స్ అండ్ మేనర్స్ చెప్పబడుతూనే ఉంటాయి. మనకి ఇలా బిహేవ్ చేయాలి, ఇలా ఉంచుకోవాలి అని. సో ద నెక్స్ట్ వన్, వీల్ హ్యావ్ అ స్టోరీ ఫర్ అస్. ది ఆనెస్ట్ వుడ్ కటర్. దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ అబౌట్ అ వుడ్ కటర్. ఒక వుడ్ కటర్ ఉన్నారు. అతను ఒక రివర్ బ్యాంక్ మీద చెట్టు ఉంటే ఆ చెట్టు వుడ్ కట్ చేస్తున్నారు. కట్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్సిడెంటల్ గా అతని యాక్స్ పడిపోతుంది అక్కడ వాటర్ లోకి. అయ్యో ఇప్పుడు దీన్ని ఎలాగా తీసుకోవడం అని అనుకుంటూ ఉండగా రివర్ లోంచి రివర్ గాడెస్ బయటకు వస్తారు. ఆ రివర్ తాలూకు గాడెస్ బయటకు వస్తారు. వచ్చి ఒక గోల్డెన్ యాక్స్ తెస్తారు. గోల్డెన్ యాక్స్ తెచ్చి అది ఆ వుడ్ కటర్ కి ఇస్తారు. వుడ్ కటర్ కి ఇచ్చాక వుడ్ కటర్ కాదు ఇది తీసుకో, ఇది నీదే అనేసరికి వుడ్ కటర్ కాదు, ఇది నాది కాదు, నాది ఇలా ఉండదు అని చెప్తారు. సో మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్తారు ఆ గాడెస్. ఇంకొక సిల్వర్ యాక్స్ తీసుకొస్తారు, వెండి యాక్స్ తీసుకొస్తారు. వెండి యాక్స్ తీసుకొచ్చి మళ్ళీ వుడ్ కటర్ కి ఇస్తారు. వుడ్ కటర్ కి ఇచ్చేసరికి ఈసారి వుడ్ కటర్ వచ్చి 1 సెకండ్. ఓకే, ఈసారి వుడ్ కటర్ వచ్చి ఆ గాడెస్ కి చెప్తారు, లేదు యాక్స్ కూడా నాది కాదు అని చాలా పొలైట్ గా చెప్తారు. నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆ గాడెస్ తీసుకొచ్చి ఒక యాక్స్ ఇస్తారు. ఆ యాక్స్ ఐరన్ ది విత్ వుడెన్ హ్యాండిల్. ఆ ఐరన్ విత్ వుడెన్ హ్యాండిల్ చూసి వుడ్ కటర్ అంటారు, ఎస్ ఇదే నా యాక్స్, ఈ యాక్సే నాది అని చెప్పి అంత క్రితం ఆఫర్ చేసినవన్నీ గోల్డెన్ యాక్స్ అండ్ సిల్వర్ యాక్స్ రెండు కూడా వద్దు అని చాలా పొలైట్ గా రిఫ్యూజ్ చేస్తారు ఆ రివర్ గాడెసెస్ ని. సో హిస్ ఆనెస్టీ ఇస్ నౌ రివార్డెడ్. రివర్ గాడెస్ చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యి ఆ వుడ్ కటర్ కి గోల్డ్ యాక్స్, సిల్వర్ యాక్స్, ఇంకా అతని ఓన్ ఐరన్ యాక్స్ విత్ హ్యాండిల్ కూడా ఇస్తారు. సో ఇలాంటి స్టోరీస్ మనకి చిన్నప్పుడు చాలా చాలా చెప్పబడతాయి. బికాస్ దే హ్యావ్ టు ఇన్స్టిల్ దిస్ మనలో ఆనెస్టీ. ఇప్పుడు ఈ కథ వింటే ఆనెస్టీ ఇస్ ద బెస్ట్ పాలసీ, ఆనెస్టీ ఇస్ రివార్డెడ్ అని, వెన్ యూ రెఫ్యూజ్ అదర్స్, ఎవరికైనా కాదు అని చెప్పినప్పుడు చాలా పొలైట్ గా చెప్పమని, అలాగే ఎప్పటికైనా సరే ఆనెస్టీకి రివార్డ్ ఉంటుందని, అండ్ హార్డ్ వర్క్ అంటే కంగారు పడకూడదని, ఇలాంటి లెసన్స్ అన్ని ఈ యొక్క స్టోరీ నుంచి మనకి చెప్పబడతాయి. అతను వుడ్ కటర్ హార్డ్ వర్క్ అంటే భయపడలేదు కాబట్టి అతను గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ యాక్సెస్ రెఫ్యూజ్ చేసేస్తారు. అండ్ హీ వెయిట్స్ అండ్ ఆస్క్స్ ది రివర్ గాడెసెస్,
తనకి తన యాక్సే ఇమ్మని చెప్తారు. సో అతని ఆనెస్టీలో అతని హార్డ్ వర్క్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. లైక్ తను చేసే హార్డ్ వర్క్ కి తనకి రివార్డ్ ఉంటుంది అండ్ తనేం కంగారు పడక్కర్లేదు అన్నది. సో ఇలాంటి ఒక స్టోరీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఒక 3-4 మారల్ వాల్యూస్ మనకి నేర్పబడుతూ ఉంటాయి. సో ఇవి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మనకి పిల్లలకి కథల రూపంలోనూ అది చెప్తారు. సో ది నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇప్పుడు మీరు ఎవరెవరితో మీరు ఈ మారల్స్ అండ్ మేనర్స్ యూస్ చేస్తారో, అలాగే ఎక్కడెక్కడ ఈ మారల్స్ అండ్ మేనర్స్ యూస్ చేస్తారో write down again, type in your responses with two answers, any answers. ఫస్ట్ ఏమో whom, ఎవరితో మనం యూస్ చేస్తాం ఈ మారల్స్ అండ్ మేనర్స్, ఎవరెవరి దగ్గర యూస్ చేస్తాం. వెరీ గుడ్, ఫ్యామిలీ అని చెప్పారు. డివిడి అంటే children, very good, children. Palisetti, Madhubabu. Okay, children and rasaru. DVD garu family and rasaru. Good. Hey, key JCs, ZPs and members and rasaru. Senator Pavan Kumar. Good answer. సో ఈసారి వేర్, ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తామనేది కూడా చెప్పండి. ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేస్తాం, ఎనీ 2 places వేర్ యూ యూజ్. ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఎల్డర్స్, సుజాత గారు చెప్పారు ఎంప్లాయర్స్ అండ్ ఎల్డర్స్. లాట్స్ అండ్ జోన్ కాన్, మళ్ళీ పవన్ కుమార్ గారు లాట్స్ అండ్ జోన్ కాన్ అని చెప్పారు. ఈ సీమ్స్ టు బి ఏ ట్రూ జేసీ. వెరీ గుడ్ సుజాత గారు, ఆఫీస్ అని చెప్పారు. అలాగే ఒకళ్ళు స్కూల్ అని రాశారు, ఫంక్షన్స్. గుడ్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ రెస్పాన్సెస్, దే ఆర్ క్వైట్ గుడ్. సో ఎక్కడెక్కడ ఎలాగా ఎవరితోటి అనేది దాంట్లో ఫణి, కుడ్ యూ ప్లీజ్ విత్ హూమ్? విత్ ఎల్డర్స్ అండ్ దేర్ కంటెంపరీస్. ఎల్డర్స్ మనకన్నా పెద్దవాళ్ళు, వాళ్ళ తోటి వాళ్ళు. మన పేరెంట్స్ అండ్ వాళ్ళ తోటి వాళ్ళు అంటే మన ఆన్స్ అండ్ అంకల్స్, పిన్నిలు, అత్తలు, మాయలు, వీళ్ళందరితోటి. ఎల్డర్స్ అంటే మన గ్రాండ్ పేరెంట్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కంటెంపరీస్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్, వాళ్ళ అన్నదమ్ములు, అప్పచెల్లెళ్ళు, అలాగా. నెక్స్ట్ మన ఫ్రెండ్స్ తో, డెఫినెట్లీ మన ఫ్రెండ్స్ తో. దెన్ మన కొలీగ్స్ తో, వెరీ గుడ్. సో కొలీగ్స్ తో, మన ఫ్రెండ్స్ తో, మన కొలీగ్స్ తో. అండ్ లాస్ట్ బట్ నాట్ ద లీస్ట్, వెండర్స్ అండ్ సర్వీస్ పర్సనల్. రైట్ నౌ ఇన్ ది టైమ్ ఆఫ్ కోవిడ్, మనం ఇప్పుడు ఉన్న సినారియోలో మనకి చాలా చాలా ఎక్కువగా హెల్ప్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఈ వెండర్స్ అండ్ సర్వీస్ పర్సనల్. సర్వీస్ పర్సనల్ యూ కుడ్ సే ఆల్ ద డాక్టర్స్ కమ్యూనిటీ, నర్సెస్, దెన్ ఆల్ ద శానిటరీ వర్కర్స్, దెన్ ఆల్ ది పోలీస్మెన్ and all the government officials. వీళ్ళందరూ కూడా because they are serving the nation day and night, మనం ఈ లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్ లో ఇంత ఈజీగా వెళ్ళగలుగుతున్నాం. there are some hiccups here and there, but on the whole they are quite easy. and then vendors, shops, వాళ్ళకి రిస్క్ ఉన్నా సరే ప్రస్తుతం వాళ్ళు చాలా బాగా మనకి హెల్ప్ చేస్తున్నారు. so all together this is a short list of with whom. so now where, in where, yes, at home we use manners and manners. Then at school, definitely we use them at school. Then we use them at offices. In offices we use them, and then in shops as the last the vendors. And so in a nutshell, we use them everywhere, round the clock, with everybody, family and society.
సో మనం మారల్స్ అండ్ మేనర్స్ యూజ్ చేయని టైము ప్లేసు అంటూ అసలు ఉండవు. వీళ్ళతోటి యూజ్ చేస్తాం, ఓన్లీ వాళ్ళతో యూజ్ చేస్తాం, ఆర్ అలాంటి టైంలోనే యూజ్ చేస్తాం అనేది ఉండదు. అందరితోటి కూడా మనం సబ్ కాన్షియస్ గా మారల్స్ అండ్ మేనర్స్ యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో నెక్స్ట్ ప్లీజ్. So in a nutshell, morals and manners are exhibited all around the clock with each and everyone in our family and society. So వీళ్ళతో అవును వాళ్ళతో కాదు అనే ఒక భేదభావం ఏమి ఉండదు. అందరితోటి మనం బిహేవ్ చేసినప్పుడు ఈ సబ్ కాన్షియస్ గా ఈ మారల్స్ అండ్ మేనర్స్ మనకి వర్క్ అవుతూనే ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. What is the relationship between the two? So if we come to this relationship, morals are definitely the seeds. చిన్నప్పుడు మనలో బీజం వేస్తారనమాట. ఈ బీజం ఏమిటంటే ఈ మారల్స్. ఆనెస్టీ ఇస్ ద బెస్ట్ పాలసీ, చెరపకుర చెడేవు, మళ్ళీ ఇల్లు దీపం ఉండంగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలి, అంటే పోస్ట్ పోన్మెంట్ ఉండకూడదు అనేది చెప్పడానికి. ఓకే, సో అతిథి దేవో భవ అని ఇలాంటి రకరకాలవి మనకి ఒక్కొక్క టైంలో ఆ సందర్భాన్ని బట్టి ఒక్కొక్కటి మనకి చెప్తూ ఉంటారు. ఇలా చెప్పడం మూలంగా చెప్తూ ఉంటారు. అని ఇలా చెప్పడం మూలంగా మనలో ఆ ఫీలింగ్ మన పేరెంట్స్ చెప్పడం మూలంగా ఆ ఫీలింగ్ మనకి కలిగి వాళ్ళు మన చేత చేయిస్తూ ఉంటారు. సో ఆ రకంగా మేనర్స్ సీడ్స్, మారల్ సీడ్స్ అవుతాయి. సో అప్పుడు ఫ్రూట్స్ మేనర్స్ అవుతాయి. మనకి అది చెప్పగా మనం చేయగా మనకి అవి మేనర్స్ అయిపోతాయి. ఎవరైనా వస్తే ఇంట్లోకి వాళ్ళకి గ్లాస్ మంచినీళ్ళు ఆఫర్ చేయడం, దీస్ ఆర్ కాల్డ్ మేనర్స్. సో సభ్యత అని తెలుగులో అంటాం కదా. సో ఆ ఒక మేనర్స్ మనం ఫ్రూట్స్ అనుకోవచ్చు. మనకి చిన్నప్పుడు మనలో మారల్స్ అనే సీడ్స్ వేశారు కదా. సో ఇప్పుడు సో ఇవి ట్రీ అనే ఒక పర్సనాలిటీకి మేనర్స్ అన్నమాట, ఫ్రూట్స్. సో ఆల్ టుగెదర్ మనం ఈ సీడ్స్ వేస్తే మనం ఒక మంచి ట్రీ అయినప్పుడు ఈ మేనర్స్ మన ఫ్రూట్స్ అన్నమాట. వీటి వల్ల ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ దీస్ మారల్స్ అండ్ మేనర్స్. మీకు చెప్పాలంటే అతిథి దేవో భవ అంటారు ఇప్పుడు. సో మన చిన్నప్పుడు మనకి ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళని ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి? సో ఫస్ట్ స్టెప్ అనుకుంటే మనం ఇప్పుడు వాట్ అనేది మాట్లాడుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ టర్మ్స్, మారల్స్ అండ్ మేనర్స్. నౌ హౌ మనకి ఇది ఎలా జరుగుతుంది? రిపీటెడ్ యాక్షన్, థాట్స్ బికమ్ యాక్షన్స్. సో ఇవే యాక్షన్స్ మన చేత రిపీటెడ్ గా చేయిస్తూ ఉంటారు. అవి మన హ్యాబిట్స్ అవుతాయి. ఈ హ్యాబిట్స్ మనకి మేనర్స్ రూపంలో మిగతా సొసైటీ అంతటికి కనిపిస్తాయి. మనం ఎలా బిహేవ్ చేస్తాం అనేది అందరికీ కనిపిస్తూ ఉంటే అవి మన హ్యాబిట్స్ అయిపోతాయి కదా. మనం సబ్ కాన్షియస్ గా కూడా అలాగే బిహేవ్ చేస్తాం, వాట్ ఎవర్ మన మారల్స్ అండ్ మేనర్స్ మనకి నేర్పినవి. సో ఆ రకంగా యు ఆర్ అ పర్ఫెక్ట్ బీయింగ్. అండ్ సో వై అనే దాంట్లో, బికాస్ వీ హ్యావ్ టు లివ్ ఇన్ అ పీస్ఫుల్ అండ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్. ఫనీ, కుడ్ యూ ప్లీజ్ క్లిక్? సో బికాస్ మనకి ఒక సొసైటీ అనేది పీస్ఫుల్ గా స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఉండాలంటే మనం ఇలా మనమే అందరూ పాటించాలి. అందరూ పాటిస్తే తప్ప జరిగే పని కాదు. మనకి చిన్నప్పుడు ఏజీ గార్డ్నర్ది ఒక లెసన్ ఉంటుంది, ఆన్ సేయింగ్ ప్లీజ్ అని. దాంట్లో లిఫ్ట్ మ్యాన్ ఒక అతన్ని బయటికి పడేస్తాడు లిఫ్ట్, ఎందుకంటే అతను టాప్ అన్నట్ట. లిఫ్ట్ లో ఎక్కిన ఒక ఆఫీసర్ టాప్ అన్నట్ట. అయితే ఆ లిఫ్ట్ మ్యాన్ సర్వీస్ పర్సన్, ఆ లిఫ్ట్ కి సర్వీస్ పర్సన్ ఎవరైతే తీసుకెళ్తున్నారో పైకి, అతను అంటారు సార్ టాప్ ప్లీజ్ అనండి అని. ఆ రోజు అతను ఆ ఆఫీసర్ నేను అన్నని చెప్తాడు. అయితే ఈ లిఫ్ట్ పర్సన్ అతన్ని బయటికి గెంటేస్తాడు. ఈ లిఫ్ట్ పర్సన్ కి దానివల్ల ఫైన్ పడుతుంది. కానీ ఏజీ గార్డ్నర్ అతని లెసన్ లో రాస్తారు, ఆన్ సేయింగ్ ప్లీజ్ లో
ఏమిటంటే ప్లీజ్ అని ఒక చిన్న వర్డ్ సాల్వ్ చేసేసే ఒక చిన్న సిచ్యువేషన్ ని ఇలా ఎక్కువ చేసేసుకుంటాం మనం. బహుశా ఆ రోజు ఆ ఆఫీసర్ కి వాడి వైఫ్ తో గొడవ అయిందేమో, కాబట్టి అతను మంచి మూడ్ లో లేడు. ఓకే, అలాగే ఇతను కూడా సరైన టైంలో వాళ్ళ ఆవిడ భోజనం పెట్టలేదేమో లిఫ్ట్ మ్యాన్ కి, అతను కూడా స్ట్రెస్ లో ఉన్నాడు. సో వీళ్ళిద్దరూ బికాస్ దే వర్ క్యారీయింగ్ దే స్ట్రెస్, వాళ్ళు ఒక సూట్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ క్యారీ చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరూ అలా రెస్పాండ్ అయ్యారు. సో ఎక్కడికక్కడ మనం మేనర్స్ అండ్ మారల్స్ అనేది మనం గుర్తుంచుకుని, ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ యువర్ పర్సనాలిటీ, అది సబ్ కాన్షియస్ గా జరిగిపోతే బహుశా అప్పుడు ఈ వైఫ్ హస్బెండ్ ఆఫీసర్ హస్బెండ్ ని పంపించే ముందర దే వుడ్ వాళ్ళ ఇష్యూ సాల్వ్ చేసేసుకునేది. అతను అంత చికాగ్గా ఉండేవాడు కాదు, అతను టాప్ ప్లీజ్ అని చెప్పేసి ఉండేవాడు. అలాగే ఈ లిఫ్ట్ పర్సనల్ కి వాళ్ళ ఆవిడ కనుక కరెక్ట్ టైం కి అతనికి నచ్చే భోజనం పెట్టలేకపోతే సారీ వాళ్ళు కుదరలేదు కొంచెం అడ్జస్ట్ అవ్వండి అని చెప్పుండుంటే ఇతను కూడా అంత బ్యాడ్ మూడ్ లో ఉండేవాడు కాదు. సో ఇలాగా ఎవరి మేనర్స్ అండ్ మారల్స్ వాళ్ళు చూపిస్తే ఇట్ విల్ బి అ పీస్ఫుల్ అండ్ స్ట్రెస్ ఫ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్ అని చెప్తారనమాట. సో దిస్ ఇస్ వాట్ morals are seeds sown that become trees and bear fruits of manners. And then next one please Fanny. Thoughts become action, repeated action become habits, and habits depict manners. These manners become your behavior. మీ ఒక బిహేవియర్ అయిపోతాయి రోజు మీ యాక్షన్స్ రోజు కూడా. And the next one is for a happy and stress free environment. మనం ఎక్కడికక్కడ హ్యాపీగా స్ట్రెస్ ఫ్రీగా ఈ జీవితం గడిపేయాలంటే మనం అందరితోటి బాగా బిహేవ్ చేయాలి. ఓకే, సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఆల్వేస్ క్యారీ. ఓకే, నౌ దే ఆర్ సమ్ మనకి హ్యాబిట్స్ అయిపోతాయి అనడానికి there's a very good example that I have from my లైఫ్. చిన్నప్పుడు ఇషా కి మొహం మీదకి జుట్టు పడిపోతూ ఉండేది. ఎంత చిన్నప్పుడు షీ వాజ్ బేర్లీ మంత్స్ ఓల్డ్, 3-4 months. సో అప్పటి నుంచి నాకు వాళ్ళతో మాట్లాడడం అలవాటు ఉండేది. సో వాళ్ళకి ఏం అర్థం అవుతుంది అనుకోకుండా నేను వాళ్ళతో మాట్లాడేదాన్ని. సో అప్పుడు ఇషా జుట్టు వెనక్కి తోసుకో అని ఇలా రోజు చేసేదాన్ని. By the time she was 8 months old, 8 months and was able to sit, if I ever told her, నేను తనతో ఎప్పుడైనా ఇషా జుట్టు వెనక్కి తోసుకో అంటే అప్పటికి తనకి హ్యాండ్స్ కంట్రోల్ వస్తాయి కదా, 8 months అనేసరికి తనకి మోటార్ స్కిల్స్ డెవలప్ అయ్యి హ్యాండ్స్ కంట్రోల్ వచ్చింది కొంచెం. అప్పుడు తన బుల్లి చేతితోటి ఇలా వెనక్కి తోసుకునేది. సో అంత చిన్నప్పుడు వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది అనడానికి ఇదో ఎగ్జాంపుల్. అంతకన్నా పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మన మహాభారతంలో అభిమన్యుడిని కి అది పద్మవ్యూహంలోకి వెళ్లే మార్గం శ్రీకృష్ణుడు చెప్తూ ఉంటే అభిమన్యుడు వింటాడు. సో అంత చిన్నప్పటి భూమిలో ఉన్నప్పుడే అతను విని తెలుసుకోగలిగింది. ఇఫ్ దీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ పుట్ ఫార్వర్డ్ మనకి, అప్పుడు ఖచ్చితంగా దెర్ విల్ బి అ హ్యూజ్ చేంజ్ ఇన్ ది సొసైటీ విత్ రిగార్డ్ టు హౌ వి బిహేవ్ విత్ ఈచ్ అదర్. మనం ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఎలా ప్రవర్తిస్తాం అనే దాని మీద. సో మనం ఇప్పుడు ఎల్డర్స్ ని రెస్పెక్ట్ చేయాలి అంటాం. మన చిన్నప్పుడు మన ఇంటికి ఎవరైనా పెద్దవాళ్ళు వచ్చినా ఆర్ఎల్స్ ఎవరైనా గెస్ట్స్ వచ్చినా మన పేరెంట్స్ మనకి ఎలా నేర్పారు అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్ గా మా పేరెంట్స్ తలుపు తీసిన వెంటనే వాళ్ళ చేతిలోంచి వాళ్ళ బ్యాగ్స్ తీసుకుని రూమ్ లో పెట్టి దాని తర్వాత వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు కావాలా అని అడిగి వాళ్ళకి మంచినీళ్ళు ఇచ్చాక ఇదంతా వాళ్ళని తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి మంచినీళ్ళు కావాలా అని అడిగి దాని తర్వాత వాళ్ళకి ఫ్రెష్ అవ్వడానికి టవల్స్ ఇవ్వాలి. ఇలా ఇచ్చి రాత్రి వాళ్ళు ఏం తింటారు ఆర్ వాళ్ళు వచ్చిన టైంని బట్టి వాళ్ళు ఎప్పుడు వచ్చారు ఆ టైంలో బ్రేక్ఫాస్ట్ టైం, లంచ్, డిన్నర్, ఆ టైంలో వాళ్ళకి వాళ్ళకి నచ్చేది ఏం ఉంటుంది ఆర్ ఏం నచ్చుతుంది అని ఐదర్ కనుక్కోవడం
తెలుసుంటే దాని ప్రకారం ప్రిపేర్ చేయడం, స్పెండింగ్ టైం విత్ దెమ్. ఈ స్పెండింగ్ టైం విత్ దెమ్ లగేజ్ లోపల తీసుకురావడం వాళ్ళు ఒకళ్ళే చేసేవారు కాదు, పేరెంట్స్ ఒకళ్ళే చేసేవాడు కాదు, ఎవరో ఒకళ్ళు పిల్లల్ని పిలిచి చేయించేవారు. వెళ్ళి తాతకి టవల్ తీసుకురా, ఆర్ బాబాయ్ బ్యాగ్ లోపల పెట్టించు, ఇలాగా. సో ఇలా ప్రతిదీ వాళ్ళు చేయడమే కాకుండా వాళ్ళు చేయించడం, చిన్నవాళ్ళ చేత చేయించడం వల్ల ఒక కల్చర్ లా అది పర్కులేట్, అంటే కిందకి అన్ని జనరేషన్స్ కి వచ్చేలాగా జరుగుతుంది. సో ఈ రకంగా అండ్ దెన్ వాళ్ళు మళ్ళీ వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ ఏమైనా ఇవ్వడం, పెద్దవాళ్ళు అయితే బట్టలు పెట్టి పంపిస్తారు, చిన్నవాళ్ళు అయితే ఏమైనా గిఫ్ట్స్ కొని ఇస్తారు. అలాగే నెక్స్ట్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కూడా వాళ్ళని సాగదంపడానికి ఐదర్ వాళ్ళు రైల్వే స్టేషన్స్ అయితే రైల్వే స్టేషన్ వరకు, హస్బెండ్ మేల్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ రైల్వే స్టేషన్ వరకు వెళ్తే లేడీ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ కింద గ్రౌండ్ వరకు, ఆర్ ఇప్పుడైతే అపార్ట్మెంట్స్ కాబట్టి సెల్లార్ వరకు కిందకి వెళ్ళి కారో ట్రైన్ ఏదో ఒకటి ఎక్కించి వెనక్కి రావడం. దిస్ ఇస్ ఆల్ ద రెస్పెక్ట్ దట్ యు షో టు ద అదర్ పర్సన్. దీంట్లో అండ్ చాలా ఒక ఇన్సిడెంట్ ఒకటి జరిగింది. దాంట్లో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎంత రివీల్ చేసేస్తుంది అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్లో, ఒక కోడలు కూర్చుంటుంది మంచం మీద, అత్తగారు ప్లేట్తో ఏదో టిఫిన్ తీసుకెళ్ళి ఇస్తుంది. కోడలు ఈజ్ అ గుడ్ గర్ల్, ఓకే, కానీ తను ఆ మంచమే పడుకున్న అమ్మాయి పడుకున్నట్టే ఉంటుంది, లేవదు, రెస్పాండ్ అవ్వదు. అలా అని కోడలు మంచి పిల్ల కాదు అనుకోకండి, చాలా మంచి పిల్లే, కానీ తనకి తెలియక తన బాడీ లాంగ్వేజ్ అంతా నెగటివ్ గానే వస్తుంది. సో మనం కాన్షియస్ గా ఉంటే, ఇప్పుడు తనకి తెలియాల్సింది ఏమిటి, ఎవరైనా రూమ్ లోకి వస్తే మనం గబుక్కుని లేచి నించుంటాం, ఆర్ఎల్స్ ఇఫ్ మనం వాలి ఉంటే గబుక్కుని లేచి కూర్చుంటాం. ఇవి మేనర్స్ అని మనకి చిన్నప్పుడు ఎందుకు నేర్పుతారు? దీస్ బాడీ లాంగ్వేజ్ సెండ్ సిగ్నల్స్ ఆఫ్ యువర్ బిహేవియర్. సో పడుకున్న మనిషి పడుకున్నట్టే ఉంటే రెండో వాళ్ళకి రిసీవ్ చేసుకుంటున్నట్టు అనిపించదు. కాబట్టి గబుక్కుని మనం లేచి కూర్చుని వి రిసీవ్ దెమ్, వి టాక్ టు దెమ్, ఎస్ ఆర్ నో ఏదో ఒక సమాధానం చెప్తాం. ఆర్ టిఫిన్ ఇప్పుడు చేయాలి లేకపోతే కాసేపు అయ్యాక తింటామని చెప్పి ప్లేట్ అయినా అందుకుంటాం. ఇవేవి జరగవు. అప్పుడు ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ నెగటివ్ సిగ్నల్ పంపిస్తుంది. దిస్ కుడ్ బికమ్ a cause of rupture between the relationship. So a body language, including body language, it is very important on how you behave. చిన్నప్పుడు మనకి చెరపకుర చెడేవు అంటారు. దీంట్లో ఐ హ్యావ్ ఆల్సో అ వెరీ గుడ్ ఎగ్జాంపుల్. బస్ లో పిల్లలు ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటారు కదా స్కూల్ కి. మా పిల్లలు వచ్చి ఇవాళ ఇలా జరిగింది, ఇవాళ అలా జరిగింది, వాళ్ళు అలా మాట్లాడారు, వీళ్ళు ఇలా మాట్లాడారు అని చెప్తూ ఉంటారు. ఒకసారి మా ఇంట్లో ఒక వేరే ఫ్రెండ్ ఒకళ్ళు ఉన్నారు మాతో పాటు. సో తనకి కశ్యప్ అంటే చాలా ఇష్టం. సో తను ఏం చేసింది, కశ్యప్ అలాంటివి చెప్పిన వెంటనే రేపు నువ్వు కూడా అలాగే చేసి నువ్వు కూడా బాటిల్ ఇచ్చుకుని వాడిని కొట్టే అని చెప్పేస్తోంది. నేను ఆవిడని ఆపేశాను. సరే ఈ విషయం తర్వాత మాట్లాడదాం కశ్యప్ అని. ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వెరీ డేంజరస్ టు రియాక్ట్ అట్ దట్ మూమెంట్. అంతకన్నా కాసేపు ఆగి వాళ్ళు కూడా కూల్ అయ్యాక, పిల్లలు స్పెషల్లీ, బికాస్ వీఆర్ బిల్డింగ్ ది నెక్స్ట్ జనరేషన్. వాళ్ళకి మనం ఏం చెప్తాం అనేది, స్పెషల్లీ పేరెంట్స్ అండ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ ఏం చెప్తారు, టీచర్ ఎప్పుడైనా మీరు వినే ఉంటారు, పిల్లలు మా టీచర్ ఇలా చెప్పింది అంటారు, ఇలా రాయి నాన్న. ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఎక్కువ అంటే మీకు అట్లీస్ట్ 3rd 4th క్లాసెస్ వరకు వాళ్ళకి టీచర్ అంటే చాలా గొప్ప వాల్యూ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ టీచర్ ఎలా చెప్పారో అలాగే చెయ్యాలి. అలాగే చేయడానికి కూడా అమ్మ చెప్పింది నాన్న చెప్పారు కూడా పనికిరావు. సో వాళ్ళ టీచర్ ఎలా చెప్పారో అలాగే చెయ్యాలి. అంత వాల్యూబుల్ గా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకుంటారు చెప్పేవి. సో అలాంటి ఒక ఏజ్ లో గొడవ పడుతున్నారు, మన వాడేం తక్కువ కాదు, వాడిని కూడా పంపించేద్దాం యుద్ధంకి అంటే అక్కడ కేఆస్ ఇంకా పెరుగుతుంది. అసలు ఏం జరిగిందో విషయం కూడా తెలియదు. అంతకన్నా ఆగి వి నెవర్ సెండ్ దెమ్, వాళ్ళని అలా పంపించేయద్దు. ఒక్క 5 minutes లో చెప్దు గాని, వాళ్ళు చెప్పేస్తే పోనీ వినేసేయండి, బికాస్ వాళ్ళకి ఆతృత ఉంటుంది చెప్పాలి అమ్మకి అని. అప్పుడు వినేసి ఓకే దీని గురించి మనం కాసేపు అయ్యాక మాట్లాడుకుందాం అని చెప్తే
వాళ్ళ వర్జన్ మారుతుంది, వాళ్ళు ఏం జరిగిందో చెప్తారు, అండ్ దాన్ని బట్టి ఫ్యూచర్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ డిసైడ్ అవ్వచ్చు. అండ్ ఇంకోటి, అన్నిసార్లు పిల్లల గొడవల్లో మనం దూరి సాల్వ్ చేయనక్కర్లేదు, వాళ్ళకి వాళ్ళే సాల్వ్ చేసుకోగలరు. అయితే ఈ ఒక్క విషయంలో మనం వాళ్ళకి నేర్పుతున్నది ఏమిటి అంటే రియాక్ట్ అవ్వనవసరం లేదు. ఇది ఇలా ఇంకొన్నిసార్లు అయితే వాళ్ళకి అదో రియాక్ట్ అవ్వడం హ్యాబిట్ అవ్వచ్చు, రియాక్ట్ అవ్వకపోవడం కూడా ఒక హ్యాబిట్ అవ్వచ్చు. సో రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఓకే రెస్పాండ్ అవుతారు. అది మీరు స్పెసిఫిక్ గా రియాక్ట్ రెస్పాండ్ అని స్పెసిఫిక్ టర్మ్స్ చెప్పనక్కర్లేకుండానే వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా మన లైఫ్ లో బోల్డ్ అని ఉంటాయి. సో అలాగే ఇప్పుడు మనం మరి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే మనం ఏదో ఒకటి మనతో పాటు క్యారీ చేయాలి కదా. సో దెర్ ఇస్ వన్ థింగ్ యూ కెన్ ఆల్వేస్ క్యారీ విత్ యూ. వన్ క్లిక్ Pani. Only one click. Yes, you can always carry with you a beautiful smile. Smile that adds a lot of value to your face, especially bold and the positive vibrations it sends out. Bold and the positive energy. So మీరు sad గా ఉంటే or మీ మొహం మీద స్మైల్ లేకపోతే there are very few people who are genuinely concerned. మీకు అసలు ఎందుకు మీరు బాధపడుతున్నారు, ఏంటి మీ ప్రాబ్లం అనేది ఒక 20% ఉంటారేమో మీ చుట్టుపక్కల జనాల్లో, ఎవరైతే జెన్యూన్ గా మీరు ఎందుకు బాధపడుతున్నారో తెలుసుకునేవాళ్ళు. అండ్ వీళ్ళల్లో 2% కూడా మీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేవాళ్ళు అయి ఉండకపోవచ్చు. 80% జనాలకు అసలు మీరు స్మైల్ చేస్తున్నారో లేదో దాంతో సంబంధమే ఉండదు. సో అయినా సరే ఈ స్మైల్ మనం మెయింటైన్ చేస్తే ఇట్ గివ్స్ అవుట్ అ లాట్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎనర్జీ. మీ చుట్టుపక్కల అందరూ కూడా మీతో హాయిగా ఉంటారు, మీరు అందరితో హాయిగా ఉండగలుగుతారు. సో నేను మా పిల్లల్ని పొద్దున్నే లేపేటప్పుడు ఐ ప్లే విత్ దెమ్, వాళ్ళని లేపుతాను. అండ్ ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ దట్ దే వేకప్ విత్ అ స్మైల్ ఆన్ దేర్ ఫేస్. ఇట్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఇంకాస్త పడుకుంటాను అంటే ఒక 5 minutes ఎక్స్ట్రా అలౌ చేస్తాను, బట్ ద కండిషన్ ఇస్ వన్ థింగ్, దే హ్యావ్ టు వేకప్ విత్ అ స్మైల్. నో కంప్లైనింగ్, నాకు నిద్ర సరిగ్గా పట్టలేదు, ఓకే ఇంకో 5 minutes పడుకో, కానీ లేచినప్పుడు మాత్రం స్మైలింగ్ ఫేస్ తో లేవాలి, థ్యాంక్ యూ చెప్పుకుంటు. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్ ఫణి. దెన్ యూనిక్ పర్సనాలిటీ. సో మనం అందరూ యూనిక్ పర్సనాలిటీ. మీరు మనం మూవీస్ చూస్తాం కదా, మూవీస్ చూస్తే హీరో హీరోయిన్ కి ఒక చాలా యూనిక్ పర్సనాలిటీగా చూపిస్తారు. దే ఆర్ వెరీ కైండ్ హార్టెడ్, ఓకే, దే ఆర్ డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్. విమెన్ అయితే అదే హీరోయిన్స్ కి అయితే కుక్క పిల్లల మీద కూడా జాలిగా వాళ్ళు ఉండేలాగా చూపిస్తారు. ప్రత్యేకించి మనకి వాళ్ళు సీన్లు పెడతారు అక్కడ, ఎక్కడైతే హీరో హీరోయిన్ వాళ్ళొక గుణగణాల గురించి మనకి తెలిసొచ్చేలాగా స్పెసిఫిక్ సీన్స్ ఉంటాయి. ఒక ఫైట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలంటే హీరో ఎంత పవర్ఫుల్ ఒక ఫైట్ తో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. అలాగే హీరో ఎంత హెల్పింగ్ నేచరో, వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరికో కష్టం వస్తుంది, నేనేమో ఆ ఫైట్ చేసి, అదేదో సినిమాలో బహుశా రామ్ చరణ్ సినిమాలో ఫైట్ చేసి ఆర్ రేస్ చేసి డబ్బులు తెచ్చి వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి ఇస్తాడు. సో హీ హ్యాస్ అ హెల్పింగ్ నేచర్. రెస్పెక్ట్స్ ఎల్డర్స్, పెద్దవాళ్ళ గురించి పట్టించుకుంటాడు. ఇలాంటి ఒక చాలా అవసరమైన క్వాలిటీస్ అన్ని ప్యాక్ చేసి హీరోకి హీరోయిన్ కి స్పెసిఫిక్ గా అంటకడతారు, స్పెసిఫిక్ గా చెప్తారు. సో మనం కాదా యూనిక్ పర్సనాలిటీస్? వీఆర్ ఆల్ హీరోస్ అండ్ హీరోయిన్స్ ఆఫ్ అవర్ ఓన్ మూవీ. మన జీవితం ఒక సినిమా అయితే మనం అందరూ దాంట్లో మన సినిమాకి మనమే హీరోలం, మనమే హీరోయిన్లం. అలాంటప్పుడు మనలో ఎంత మంచి మంచి క్వాలిటీస్ ఉండాలి, బయట వాళ్ళందరికీ కనిపించేవి. మన జీవితం సినిమా మిగతా వాళ్ళందరూ చూస్తున్నారంటే మనలో ఏం చూస్తారు? మనం కైండ్ గా ఉన్నావా లేవా, మనం అందరికీ రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నావా లేదా, మనం మన పిల్లలకి ఎలాంటివి చెప్తున్నాం. సో మనం కూడా యూనిక్ పర్సనాలిటీస్ కదా. సో మనం కూడా హీరో హీరోయిన్ ఆఫ్ అవర్ సినిమా కదా. సో అంత గొప్ప మన సినిమాని ఇంచక్క డైరెక్షన్ డైలాగ్స్ అన్ని కూడా మనవే, దీంట్లో ఎవ్వరి పాత్ర ఉండదు. అలాంటప్పుడు మనం ఇంకాస్త జాగ్రత్తగా దీన్ని రాసుకోవాలి కదా, డైలాగ్లు దర్శకత్వం అన్ని మనమే అయినప్పుడు. సో వీ హ్యావ్ టు క్యారీ దట్ యూనిక్ పర్సనాలిటీ. నెక్స్ట్ వన్, గ్రాటిట్యూడ్. గ్రాటిట్యూడ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. గ్రాటిట్యూడ్ అంటే సేయింగ్ థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ కూడా నేను పిల్లల్ని థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అని చెప్తాను, ఇషాకి ఇషాన్కి.
వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్. యాక్చువల్ గా ఈ థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవడం అనేది మన కల్చర్ లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. మీకు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉంటే ఎప్పుడైనా విన్నారా? దీపం కొండెక్కింది, గొలుసు పెరిగిపోయింది, బియ్యం డబ్బా నిండుకుంది అని మాట్లాడతారు. అంటే వేటిలోనూ వాళ్ళు నెగటివ్ గా కంప్లైంట్ చేయరు. ఏది ఏమైనా సరే ప్రకృతికి వాళ్ళు పాజిటివ్ గానే చెప్తారు మెసేజ్. ఎందుకంటే ప్రకృతికి నో అండ్ నాట్ వాళ్ళకి రిజిస్టర్ అవుదు కాబట్టి. సో దీపం కొండెక్కింది, గొలుసు పెరిగిపోయింది, బియ్యం డబ్బా నిండుకుంది, బియ్యం డబ్బా ఖాళీ అయితే నిండుకుంది అని మాట్లాడతారు. ఎందుకంటే థ్యాంక్ యూవే ఎవ్రీ టైమ్ యూ హ్యావ్ టు బి థ్యాంక్ఫుల్. ఎన్ని రోజులది గడిచిన దానికి థ్యాంక్ఫుల్. థ్యాంక్ యూ గాడ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్. ఒక్క గాడ్కే కాదు, మీకు సర్వీస్ ఇచ్చిన ప్రతి మనిషికి కూడా యూ హ్యావ్ టు బి థ్యాంక్ఫుల్. సో ఆ థ్యాంక్ యూ చెప్పడం అనే అలవాటు. నాట్ ఈవెన్ థ్యాంక్స్, THANKS థ్యాంక్స్ కాదు, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ కి థ్యాంక్స్ కి ఆ యూసేజ్ ఆఫ్ టర్మ్ లోనే చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది. థ్యాంక్స్ క్యాజువల్ గా చెప్పేసినట్టు ఉంటుంది, థ్యాంక్ యూ అనేది జెన్యూన్ గా అటర్ చేసినట్టు ఉంటుంది, జెన్యూన్ గా చెప్పినట్టు ఉంటుంది. ఐ థ్యాంక్ ఆటో వాలా ఆఫ్టర్ అ సర్వీస్. నేను ఆటో దిగేసాక ఆటో వాడికి థ్యాంక్ యూ చెప్తాను. ఒక షాప్కి వెళ్ళి పర్చేసింగ్ అయిపోయాక షాప్ కీపర్ కి ఆర్ అటెండర్, అక్కడ ఎవరైతే నన్ను అటెండ్ అయ్యారో వాళ్ళకి థ్యాంక్ యూ చెప్తాను. అలా ద లిస్ట్ ఇస్ ఇన్ఎగ్జాస్టిబుల్. అలా ఇట్ గోస్ ఆన్. ఆ థ్యాంక్ యూ రెండో వాళ్ళని మీ వెంపుకి పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ తో చూపిస్తుంది. సో దే హ్యావ్ వెంటనే వాళ్ళ ఫేస్ మీద ఒక స్మైల్ వస్తుంది. యాజ్ సూన్ యాజ్ యూ సే థ్యాంక్ యూ, దే హ్యావ్ అ బిగ్ స్మైల్ ఆన్ దేర్ ఫేస్ అండ్ దే ఆర్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ టూ. Funny, the next one, please. Yes, acceptance. Acceptance is very, very important. మనం యూనిక్ పర్సనాలిటీ అయినప్పుడు అవతల మనిషి కూడా యూనిక్ పర్సనాలిటీయే కదా. సో మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. యాక్సెప్ట్ దెమ్ యాజ్ దే ఆర్. మనకి చేంజ్ బిగిన్స్ విత్ మీ అని, చారిటీ బిగిన్స్ అట్ హోమ్ అని, ఇవన్నీ వీ నో. చేంజ్ బిగిన్స్ విత్ మీ అనేది మనకు చాలా బాగా తెలుసు. ఇట్ ఈస్ మనమే మారాలి అన్నప్పుడు మనకి రెండో మనిషి పట్ల యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి. యాక్సెప్టెన్స్ అంటే వాళ్ళు ఏం చేసినా సరే ఓకే అని కాదు, వాళ్ళ పర్సనాలిటీని యాక్సెప్ట్ చేయాలి. అండ్ దేర్ బై పిల్లలకైతే మనం రిప్రమాండ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది వీళ్ళు తప్పుగా చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు లెర్నింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని అలాగే యాక్సెప్ట్ చేసి వాళ్ళకి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏమిటి ఆర్ ఇది ఎలా చెయ్యొచ్చు అనేది మనం చెప్తాం. సో అలాగే యాక్సెప్టెన్స్ గోస్ టు ఎవ్రీబడి, స్పెషలీ విత్ ఎల్డర్స్. దే ఆర్ మోర్ వైజర్ దాన్ అస్. సో వాళ్ళు మనకి చెప్తున్నప్పుడు యాక్సెప్ట్ దెమ్. మేబీ యూ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ ప్లాన్ ఆర్ అ డిఫరెంట్ వ్యూ పాయింట్. మీకు ఇంకాస్త మంచిగా ఇంకా బాగా ఏదైనా తెలిసేమో. అక్కడ కాదు అనే బదులు ఓకే చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని కూడా మన దాంతో కలిపి రెండింటిని కలిపి ఇంకా గొప్పగా ఏదైనా చెయ్యొచ్చేమో అనే ఒక థాట్ రావడానికి ఫస్ట్ మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి. వింటాం కానీ ఓకే అనేసుకుని వదిలేయడం కాకుండా, ఓకే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎందుకు వింటున్నాం, వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్పడానికి వింటున్నావా, యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వింటున్నావా? యాక్సెప్ట్ చేయడానికి వినాలి అంటే వాళ్ళకి ఆన్సర్ చెప్పడం కాకుండా, కొన్నిసార్లు మనం ఒకరికి చెప్తాం ఓకే 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 అనేసి మనని వదిలేస్తారు, అంటే వాళ్ళు ఓన్లీ సమాధానం చెప్పడానికి వింటున్నారు. అలా కాకుండా వాళ్ళ ఐడియా ఏమిటో వినాలి, ఫుల్ గా వినాలి. ఎవరిదైనా సరే, పిల్లలదైనా సరే, మీ పార్ట్నర్స్ అయినా సరే, మీ ఫ్రెండ్స్ అయినా సరే, ఆర్ ఎల్డర్స్, పెద్దవాళ్ళ ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు, ఎవరికైనా సరే వాళ్ళ మాట వినకపోతే ఆర్ వాళ్ళ మాటకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకపోతే చాలా కష్టం వేస్తుంది. సో మనం యాక్సెప్ట్ చేయడానికి ఫస్ట్, మనం యాక్సెప్టెన్స్ కోసం వాళ్ళకి ఫస్ట్ వెళ్ళే సిగ్నల్ ఏమిటంటే మనం వింటున్నాం అనేది. సో ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఇస్ responsibility. I'm sorry for the spelling. Respond kindly. Okay, so respond kindly. But I have a very good story for this. So there was a man, he had a son. అతనికి ఒక కొడుకున్నాడు. రోజంతా రకరకాల చోట్ల అతను గొడవలు పడి వచ్చేవాడు. ఎందుకు గొడవ అంటే రోజుకో కారణం చెప్పేవాడు. సో తండ్రికి వయసు
అవుతుంది, పిల్లాడు సెటిల్ అవ్వలేదు, ఎక్కడ ఒక్కడ గొడవ పడి వస్తున్నాడు, ఇలా అయితే తన ఊళ్ళో బతకడం కష్టం అయిపోతుంది, రేపు పొద్దున తనకి ఎవరు ఉండరు, ఎవరైతే ఒక మాట సాయం కూడా ఎవరు ఉండరు అని చాలా బెంగ పెట్టుకుంటాడు తండ్రి. బెంగ పెట్టుకుని ఇంకా మంచం పట్టేసినప్పుడు ఒకసారి అతను అడుగుతాడు, దీంట్లో నాకు ఒక మాట ఇవ్వు, నువ్వు ఇక పైన ఎవరితో అయినా గొడవ పడాలంటే ఒక్క 24 గంటల తర్వాత వెళ్ళి వాళ్ళతో గొడవ పడు. నువ్వు ఓకే, నువ్వు ఎలా అనుకున్నావో అలాగే చెయ్యి, కానీ ఏం లేదు, ఒక్క 24 hours తర్వాత నువ్వు చెప్పాల్సిన సమాధానం వాళ్ళకి చెప్పేసి వచ్చేస్తూ ఉండు. వాళ్ళు సరిగ్గా లేరు, నాకు తెలుసు, ఊరంతా నీతో గొడవ పడుతోంది, నువ్వెవరితోటి గొడవ పట్టలేదు, ఒక్క 24 గంటల తర్వాత నువ్వు వాళ్ళకి సమాధానం చెప్తూ ఉండు, ఇది నా ఆఖరి కోరిక, ఇది ఒక్కటి మన్నించు అని తండ్రి కొడుకు దగ్గర మాట తీసుకుని చనిపోతాడు. దాని తర్వాత కొద్ది రోజులు గడిచాక ఇతను ఇంకా పని మీద బయలుదేరతాడు కదా, ఇంట్లో పనులు అవన్నీ. సో తనకి వెళ్ళిన ఫస్ట్ చోటే తనకి ఏదో గొడవ వస్తుంది. అయితే అతనికి తండ్రి మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది, ఓకే సరే నన్ను 24 గంటల తర్వాత ఏమన్నా సరే అనేసి అన్నాడు కదా, నేను రేపు వచ్చి మాట్లాడతాను నీతో అని చెప్పేసి అతను ఫస్ట్ షాప్ నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ అలా ఇంకో కొంచెం దూరం వెళ్ళాక ఇంకొక నూతి దగ్గర మళ్ళీ వాటర్ దగ్గర వాళ్ళకి గొడవ వస్తుంది. సరే ఓకే, మళ్ళీ అతనికి తండ్రి మాట జ్ఞాపకం వచ్చి ఓకే సరే నేను రేపు మాట్లాడతాను, ఇదే టైంలో వస్తాను అని చెప్పి అనేసి వెళ్ళిపోతాడు. అలా 2-3 చోట్లకు వెళ్తాడు, అన్ని చోట్ల అతనికి తండ్రికి ఇచ్చిన మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది, అతను వెనక్కి వచ్చేస్తాడు. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ అతను వెళ్తాడు, కానీ ఈ మాట అతనికి అసలు నిన్నటి విషయం సగం, కొన్ని చోట్లకైతే సగం జ్ఞాపకమే ఉండదు, అసలు ఏ విషయమే గొడవ పడ్డారు నిన్న అని. కాబట్టి అతను ఏం మాట్లాడదాం అనుకున్నా అతనికి ఏం వర్డ్స్ జ్ఞాపకం రావు, అసలు నిన్న ఏ విషయమే గొడవ పడ్డాను, ఏం మాట్లాడారు, ఏమీ జ్ఞాపకం రావు. సో ఆ రకంగా ఆ నెక్స్ట్ డే ఎవరి దగ్గరికి అయితే వెళ్ళి గొడవ పడదాం అనుకున్నాడో ముందర రోజు మరి గొడవ పడలేదు కదా అందుకుని కొంతమంది అతన్ని స్మైల్ చేసి రెస్పాండ్ అవుతారు, కైండ్ గాను అతన్ని ఆహ్వానిస్తారు, దండి ఏమిటి విషయం చెప్పండి, ఏం కావాలో చెప్పండి, మీకు ఏదైనా సాయం కావాలా అని. సో అతను కొంచెం ఆశ్చర్యపోతాడు. అలా 2-3 టైమ్స్ ఇలాంటి సీన్లు జరిగేసరికి అప్పుడు అతనికి అర్థం అవుతుంది తండ్రి ఎందుకు 24 గంటలు ఆగి రియాక్ట్ అవ్వమన్నారు అన్నది. చాలా సార్లు మనం రియాక్ట్ అయిపోతాం, రెస్పాండ్ అవ్వం. రెస్పాండ్ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ కి తగ్గ రెస్పాన్స్ ఒకటే మనం ఇవ్వాలి. రియాక్ట్ అంటే మనకు వచ్చిన కోపాన్ని, ఇమోషన్స్ ని ఆ టైంలో మనకి వచ్చిన ఏ ఇమోషన్ ని కూడా కంట్రోల్ చేయకుండా అవతల వాళ్ళకి విసిరేయడం. సో రెస్పాండ్ కి రియాక్ట్ కి చాలా తేడా ఉంటుంది. కాబట్టి రియాక్ట్ అయ్యేసరికి ఆబ్వియస్ గా కెమికల్ రియాక్షన్స్ అవుతే బర్స్ట్ అయినట్టు ఆల్ ఎమోషన్స్ బర్స్ట్ అందరివి. సో మనకి చాలా సార్లు పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, ఇద్దరు గొడవ పడుతూ ఉంటే ఎవరో ఒకళ్ళు నోరు మూసేసుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా గొడవ ఆగిపోతుంది అని. అలాగే హిందీలో తాలి దో హాత్ సే హీ బజ్తీ హై అని, 2 చేతులు కలిస్తేనే తప్పట్లు అన్నదానికి చిన్నప్పటి నుంచి మనకి చెప్తారు, ఎవరో ఒకళ్ళు ఆగిపోవాలి అని. ఈవెన్ పిల్లలకు కూడా మనం వాళ్ళు గొడవ పడుతున్నప్పుడు అదే చెప్తాం, ఒక నిమిషం ఆగు అని. సో దిస్ యూ హ్యావ్ టు క్యారీ ఆల్ దిస్ విత్ యూ every day. So taking what with you every day will help you in your daily life. Funny. Yes, always remember S for smile, then U for unique personality, you have G for gratitude, A for acceptance, and R for respond kindly. So all you have to do is carry a teaspoon of sugar every time in your mind wherever you go. గో అంటే ఇప్పుడు ఫ్యామిలీ ఇంట్లో ఉంటే ఇవన్నీ యూజ్ చేయక్కర్లేదు కాదు, ఇంట్లో లేస్తూనే ఓ చెంచా పంచదార మనం రోజు తినేయచ్చు, పర్వాలేదు, వెయిట్ ఏం పెరగం. సో కాఫీలో కావస్తే ఓ 1/2 స్పూన్ తగ్గించేసుకుని రోజు ఒక టీ స్పూన్ ఆఫ్ షుగర్ మీరు యూజ్ చేస్తే
ఖచ్చితంగా ఎవ్రీథింగ్ అరౌండ్ యూ విల్ బి వెరీ వెరీ ప్లెజెంట్. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ థింగ్. సో ఇప్పుడు మనం లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో ఉన్నాం కదా, మనం ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం కదా. అపార్ట్ ఫ్రమ్ మారల్స్ అండ్ మేనర్స్ మీరు ఇంకా బోల్డ్ అండ్ సెషన్స్ అటెండ్ అయ్యారు. సో దాంట్లోంచి కూడా మీకు టేక్ హోమ్ పాయింట్స్ బోల్డ్ అని ఉంటాయి. సో ఈ సెషన్ లోంచి టేక్ హోమ్ పాయింట్స్ లాగా మీరు కూడా మారాలి కదా. యూ హ్యావ్ టు కమ్ అవుట్ యాజ్ అ ఫ్లయింగ్ బటర్ఫ్లై. సో ఆఫీసెస్ లోను ఇంట్లోను మీరు ఏం చేస్తే ఓ లాక్డౌన్ పీరియడ్ తర్వాత మంచి హీరో సినిమా రిలీజ్ అయింది అని అనుకుంటారో అవి ఒకటి రెండు చూద్దాం. ఓకే, సో నంబర్ 1 వుడ్ బి బీయింగ్ థ్యాంక్ఫుల్. This is very very important, as we discussed earlier. Gratitude, being thankful ante evarikaina sare, even your children and your maid, especially ఇప్పుడు మనందరికి maid ఎంత థ్యాంక్ఫుల్ గా ఉండాలో అనేది తెలుస్తోంది కదా. maid కి అండ్ అదర్ సర్వీస్ పర్సనల్ ఎక్కడికి వెళ్ళలేం, అన్ని మనమే చేసుకోవాలి. సో maid not being the criteria, but ఎవరైనా సరే మనకి అందరూ అవసరమే కాబట్టి we have to be thankful for all this that we receive and all that we are being given. Okay, so we need to start by being thankful for everything. Thank you everybody, thank you God for everything. Okay, then yes, being responsible. ఇదో విషయం నేను బాగా నేర్పుతున్నాను మా పిల్లలకి ఇప్పుడు. being responsible, I share the workload, rather they share the workload. నాకున్న పనిలో వాళ్ళకి రెస్పాన్సిబిలిటీ నేర్పాలి, ఎవరెంత పని చేస్తున్నారో తెలియాలి అని. నేను మా కశ్యప్ అయితే ఏకంగా ఒక గది మాప్ చేస్తాడు, తనకి స్టిక్ పిండేసిస్తే. మా పాప ఒక గది చేస్తుంది, బట్టలు మిషన్ వేస్తారు అండ్ బట్టలు ఆరేస్తారు ఇద్దరు కలిసి. సో ఇవన్నీ షేరింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్. షేరింగ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్. మీకు చిన్నప్పుడు ఈ కథ వినుంటారే, ఒక 7 కోడళ్ళు ఉన్నారు. అత్తగారు కోడళ్ళందరికీ ఒక్కొక్క పని అప్పచెప్పింది. ఒకళ్ళకి గ్లాసులు పెట్టడం మంచినీళ్ళతోటి, ఒకళ్ళకేమో కంచాలు వేయడం, ఒకళ్ళకి వడ్డించడం, ఒకటి ముగ్గురుకో నలుగురికో వడ్డించడం, దాని తర్వాత ఒకళ్ళకి కంచాలు తీయడం, ఒకళ్ళకి తుడవడం. సో ఫస్ట్ కోడలు గ్లాసులు పెడుతూ వచ్చింది, ఎవరైతే గ్లాసులు తీయాలో వాళ్ళు గ్లాసులు తీసేస్తూ వచ్చారు. రెండో వాళ్ళు కంచాలు వేశారు, మూడో వాళ్ళు కంచాలు తీశారు. సో ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తున్నారు. సో దే వే ఆల్ బీయింగ్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ కదా. సో ఆఖరికి పని అవ్వలేదు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ బీయింగ్ రెస్పాన్సిబుల్ హ్యాస్ సమ్ సెన్స్ ఇన్ ఇట్ టు. మనం ఎంత రెస్పాన్సిబుల్ గా పని చేస్తున్నావో అంత సెన్సిబుల్ గా కూడా పని చేయాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, బీయింగ్ హెల్ప్ఫుల్. రెస్పాన్సిబిలిటీ షేర్ చేసుకోవడంలో హెల్ప్ఫుల్ అంటే మీకు నచ్చినట్టు పని చేసేయడం కాదు, అవతల వాళ్ళకి ఏం అవసరమో అది కనుక్కుని వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయడం. ఓకే, మీకు వాళ్ళంత ఉత్సాహం ఉండొచ్చు రెండో వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అని, కానీ వాళ్ళకి ఏ హెల్ప్ కావాలో కనుక్కుని చేస్తే అది ఎక్కువ హెల్ప్ఫుల్ గా ఉంటుంది. సో వాట్ డూ యూ వాంట్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ వాళ్ళని అడిగితే that would be very very helpful in the first phase. So one more thing is being aware అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం అనేది మనం ఖచ్చితంగా దృష్టిలో పెట్టుకోవడం. మనం ఎప్పుడెప్పుడు ఏం బిహేవ్ చేస్తున్నాం, ఎవరితో ఎలా మాట్లాడుతున్నాం. సో మనం అందరూ లీడర్స్ గా ఎదుగుదాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఈ అన్ని క్వాలిటీస్ కూడా అథారిటీ, దోస్ ఇన్ అథారిటీ అంటే ఎవరైతే కమాండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళు మారల్ గా ఖచ్చితంగా ది బెస్ట్ అయి ఉండాలి. లీడర్స్ అండ్ దోస్ ఇన్ అథారిటీ ఆట్ టు బి మారలీ అప్రైట్. అంటే అప్రైట్ అంటే ఫిట్ అండ్ వెరీ అవేర్ ఆఫ్ వాళ్ళు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. సో నెక్స్ట్ stop. Okay, so pandemic, right now we are in a very difficult situation. The world is facing a pandemic and everybody is in a dangerous situation, even children. So could you all tell me, type in the chat box, what is that pandemic we are talking about? Could you all just type in, everyone type
మీరు టైప్ చేసి చాట్ బాక్స్ లో చెప్పండి ఏ పాండమిక్ ఇప్పుడు మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం, వరల్డ్ ఏ క్రైసిస్ నుంచి వెళ్తోంది. అండ్ కరోనా, ఎస్ అ డెడ్లీ వైరస్. ఓకే, నేను అంతకన్నా ఒక దీనికి అయితే మందులు కనిపెడదామని ట్రై చేస్తున్నారు, ఇంకా మందు దొరకలేదు. నేను చెప్తున్న పాండమిక్ కి. ఓకే, let's see what that pandemic is. Any guesses what the pandemic is? Now can you guess what the pandemic is? మొబైల్ కి తోడైంది ఇంటర్నెట్. అన్నిటికన్నా పెద్ద పాండమిక్ ఇప్పుడు వరల్డ్ ఫేస్ చేస్తున్నది మొబైల్ ఫోన్. మనకి ఇప్పుడు మనం మనకి ఉన్న టెక్నాలజీకి వీఆర్ హ్యావింగ్ డిన్నర్ విత్ ద ట్రైనర్ ఈ సిరీస్ వెబినార్ జరుగుతోంది. దాట్స్ ద గుడ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్, that we are having such a wonderful time in trainings and all. But coming to this part, the world is being taken over by mobile along with the internet. How do you think is the world being taken up? సో ఇప్పుడు మనకి మనతో మాట్లాడే ఇంట్లో మాట్లాడే మనుషుల కన్నా మొబైల్లో ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు. సో పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ వర్చువల్లీ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టు పీపుల్ ఆన్ ది అదర్ సైడ్ whom you are unable to see, and the person who is physically very close to you in the same premises is unable to speak to you. How many of you think this is true? Please type in your answers, yes or no. మనకి ఎంతసేపు మొబైల్ తో ఒక మనిషి ఇంట్లో తిరుగుతూ ఉంటే ఒక క్వశ్చన్ అడగడానికి కూడా టైం ఉండదు, బికాస్ హీ గెట్స్ డిస్టర్బ్డ్. అది వాళ్ళు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో మనకి తెలియదు కాబట్టి మనం వెళ్ళి ఇంటర్ఫేర్ చేయలేము, డిస్టర్బ్ అయిపోతారు, కాల్స్ అయి ఉంటాయి, ఎనీథింగ్ ఆఫీస్ కెన్. సో could you just suggest 2 or 3 points in your chat box on how to deal with this pandemic of mobile or cell phone? ఎలా డీల్ చేయొచ్చు దీంతోటి? ఓకే, we could do is we could limit our mobile timings according to your office schedule. మీరు ఒక టైమింగ్ సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఆఫీస్ కాల్స్ 9 AM తర్వాత ఆర్ 9 PM తర్వాత ఇంకో ఆఫీస్ కాల్స్ తీసుకోము. And when somebody at home is trying to speak to you, put that mobile away and have an eye contact. Especially offices లో మనం వింటూ ఉంటాం for negotiations to happen, ఎవరితో అయినా డీల్స్ ఏమైనా సెట్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఐ కాంటాక్ట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని. అవతల మనిషి మనం చెప్పే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు అనే దాంట్లో దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ హీ ఆర్ షీ పుట్స్ ది మొబైల్ అవే at a distance and then listens to you. సో మీరైనా సరే ఇవన్నీ మేనర్స్ లోకే లెక్క వస్తాయి, ఎందుకంటే అవతల మనిషికి మీరు ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు లేదు అనేది మీ చేతిలో మొబైల్ ఫిజిటింగ్ లో తెలిసిపోతుంది. మీరు వింటూ ఉంటారు, ఇలా స్క్రీన్ కేస్ చూస్తూ వింటూ ఉంటారు అంటే అది బ్రెయిన్ లోకి రిసీవ్ అవ్వదు, రిజిస్టర్ అవ్వదు. సో మెయింటైనింగ్ ఐ కాంటాక్ట్. ఎస్ ఫణి, కుడ్ యూ ప్లీజ్ ప్లే ద నెక్స్ట్ స్లైడ్? Yes, please. Further. Keep mobile away when having a conversation. ఇంట్లో ఫిజికల్ గా ఎవరితో అయినా కాన్వర్సేషన్ ఏదైనా మాట్లాడుతున్నారు అంటే కీప్ ద మొబైల్ అవే. నేను ఓన్లీ టైప్ చేస్తున్నాను, ఈ రెస్పాన్స్ ఇచ్చేసాక మాట్లాడతాను, టైప్ చేస్తున్నాను నాట్ వర్కింగ్, ఆర్ ఎల్స్ టైప్ చేసేసి ఫినిష్ చేసేసి పక్కకు పెట్టేసి హ్యావ్ ది కాన్వర్సేషన్. నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. Having eye contact is very very important. So it builds the relationship between two people. Yes, as we talked about it, office calls ki time set cheskovam, setting time for office calls.
ఈ టైం నుంచి ఈ టైం వరకు, దీని తర్వాత లేదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ కుడ్ గో ఇన్ ఇస్, ఇప్పుడు ఇది కొంచెం పాయింట్, మనం ఇప్పుడు డిన్నర్ చేస్తూ వెబినార్ కండక్ట్ చేస్తున్నాం, బట్ అదర్వైజ్ బికాస్ వీఆర్ ఇన్ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లెట్ us గివ్ సమ్ డీల్ అన్నమాట. కొంచెం ఇట్స్ ఓకే అనుకుందాం ప్రస్తుతానికి, బట్ స్టిల్ నో మొబైల్ వైల్ ఈటింగ్, బికాస్ దట్స్ ద టైమ్ యూ స్పెండ్ విత్ యువర్ ఫ్యామిలీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఆన్ మొబైల్ వైల్ ఈటింగ్ ఆల్సో, అసలు మీకు ఏం తింటున్నారో రుచి ఏమీ తెలియదు. సో వండిన మనిషికి కూడా బాగుండాలి కదా మీకు పెట్టడానికి. సో no mobiles while eating. These are just some of the points that you have to keep in mind mobile usage విషయంలో, because mobile అనేది it has become an addiction for this. There is no de-addiction centers, ఎక్కడా లేవు. You are ఎక్కడా లేని de-addiction centers కోసం మనం ఇప్పుడు ఇంత ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నారు. ఈవెన్ పిల్లలు కూడా మొబైల్ కి ఎడిక్ట్ అయిపోతున్నారు. మనం మొబైల్ చూస్తాం, వాళ్ళు ఇంకో మొబైల్ చూస్తారు. ఎనీవే ఈ మధ్యకాలంలో అందరి దగ్గర 2-3 మొబైల్స్ ఉంటూనే ఉన్నాయి. సో మనం చూస్తాం, వాళ్ళు చూస్తారు. అండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు ఏదో చేస్తున్నారు కదా, మేము మొబైల్ చూస్తాం అనేస్తారు. సో టు సెట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో వీ షుడ్ లిమిట్ our మొబైల్ టైమింగ్స్ అరౌండ్ దెమ్ స్పెషల్లీ. That's about mobiles and the tag internet. So what do? సో యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఎవ్రీ డే. ఇవాళ మీ బకెట్ లో ఏమేం వేసుకున్నారు మీరు? ఏం వేసుకుంటారు? స్మైల్ ఎవ్రీ డే, ఒక స్మైల్ వేసేసేయండి. లిసన్, వెన్ యు ఆర్ లిసనింగ్, లిసన్ విత్ కంప్లీట్ అటెన్షన్. షేర్ చేసుకునేటప్పుడు షేర్ విత్ ఆల్ ఎంథూజియాజం. అండ్ బీ కైండ్, ఎవరికైనా సరే కొంచెం ఎంపతి. మాట్లాడుతున్నప్పుడు టేక్ టర్న్స్. డోంట్ ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు, ఎవరేం చేస్తున్నారు, ఈవెన్ పనులు చేసేటప్పుడు కూడా టేక్ టర్న్స్. కాంప్లిమెంట్. ఇఫ్ ఎనీబడి హ్యాస్ డన్ అ గుడ్ జాబ్, డోంట్ ఫర్గెట్ టు కాంప్లిమెంట్. ఓకే, అండ్ దెన్ include everybody, include others in whatever you do. Household work, include your children. Cooking, include your husband. I'm doing that. Okay, he's helping me a lot in these lockdown days. And then be polite. Be thankful, be polite. Okay, these are every day you have to check your bucket whether all of these things have gone down in your bucket or not. So if there's anything remaining, add it to it. Okay, then the next part is, do you have any questions? And you could please type in the chat box, or you could ping me personally. Okay. Hey, thank you. That's Pavan Kumar Garu. Shall keep sugar in my bucket. Thank you a lot. Very good. Sujata Garu suggested to switch off the mobile phone when at home with loved ones. That's so good. Yes, Pavan Kumar Garu also suggested social distancing with mobile. That's a very good idea. I appreciate that. And then I was looking at the chat box, for your responses. Okay. Thank you everyone for this lovely time that you have spent with me. Thank you Faniga for all your assistance that you have given me. Thank you Sai Krishna Garu for giving me such a lovely introduction. And Sharif Garu, thank you for inviting me into this webinar. Thank you so much. Okay, Funny, you could take over. It's back to you. Yeah. Yes. What a session, ma'am. It's very excellent, ma'am. Morals ki, manners ki ఉన్న డిఫరెన్స్ గురించి చెప్పి జస్ట్ మమ్మల్ని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకెళ్ళి యూ రిమైండెడ్ అస్ అబౌట్ మారల్స్. చిన్నప్పుడు చెప్పిన కథలన్నీ గుర్తొచ్చాయి మీరు చెప్పిన తర్వాత. అండ్ ద షుగర్ ఫార్ములా ప్రతి ఒక్కరు కూడా చివరిలో కూడా అదే టైప్ చేస్తున్నారు చాట్ బాక్స్ లో. యూ విల్ యూజ్ షుగర్ ఇన్ ద బకెట్ అని చెప్పి. దట్ ఈస్ సింప్లీ సూపర్, మ్యామ్. My dear participants, if you have any queries, any questions, you can type in the chat box. The client is available. Or you can unmute yourself and you can ask the question. Panigar, మీ కెమెరా ఆన్ చేయండి. Yeah, it's on.
Sudha Garu is stating that even diabetic people can have the sugar and can be happy. Which one, Sudha? Dear all, the chair recognizes the presence of First Lady Zone President of Zone 4, immediate past Zone President J.C. Jyotish Sridhar Garu. The chair also recognizes the presence of past Executive Vice President Dare and Dashing Trainer J.C. K.V. Rao sir. The chair also recognizes the presence of past Zone President Soft Spoken Personality J.C. Anjaneyal Garu. Dear participants, if anyone wants to give feedback, they're welcome. They can unmute yourself and they can give the feedback. Go ahead. ఆయన హైట్ ఆయన అచీవ్మెంట్స్ కి ప్రతీక. ఆయన ట్రైనింగ్ నెవర్ బిఫోర్ ఎవర్ ఆఫ్టర్. చెప్పే ప్రతి మాట ఒక ముత్యం. అటువంటి డేర్ అండ్ డాషింగ్ ట్రైనర్ అండ్ లీడర్ అయినటువంటి పాస్ట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ జేసీ కేవీ రావు సార్ మీరు మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. Hello, good evening everybody. I hope you all had a dinner. From tomorrow onwards, whenever you take the curd rice, have little sugar in it. Okay, I love to eat rice curd with sugar, and Madam Kalyani told very nicely about sugar. And sugar తక్కువ తినలో తప్పు లేదు కానీ ఎక్కువ తింటే డేంజర్ కనుక షుగర్ కొంచెం డెఫినెట్ గా తింటూ ఉండాలి. And then last 20 minutes I'm listening to her. One of the most important point is with respect to the anger. Whenever you are in angry, don't react, because you should know the difference between reaction and response. Reaction is negative, response is positive. Chala neat ga, chala brahmandanga, chala baga chepparu, but this is to be practiced. Whenever I practiced, I'm comfortable, but whenever I reacted, it immediately boomerangs. So practice, don't react immediately. Now coming to this particular webinar series by JC Kovur, I sincerely appreciate JC Sharif and totally supported by IPP JC Funny. This wonderful normal gate ante internationally training eppudu kuda after 5 o'clock undadantaru, but for a change JC Kovur has organized fantastically dinner with trainer. That is very very nice. Unfortunately dinner aithe em ivvaledu meer maaku, but training aithe icharu, chala baagundi. This is a very comfortable time. Instead of wasting seeing the TV news, corona, దానికన్నా ఇది చాలా బాగుంది. And after listening to this, only thing is you have to put it to practice. I sincerely appreciate JC Kovur and also support given by all the past presents in making this particular webinar series fantastic. ఇక్కడ తాపేయకుండా అండ్ మళ్ళీ మోడీ గారు పిక్చర్ లోకి వస్తారు. పిక్చర్ లోకి వచ్చిన వెంటనే డెఫినెట్ గా లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేస్తారు. సో think of something else also to do it, because you have to keep everybody intact. ఎందుకంటే ఒక్కసారి లేజినెస్ వచ్చిందంటే మళ్ళీ వాళ్ళని గాడిలో పెట్టడం చాలా కష్టం. సో జేసే కోవర్ is doing a very very wonderful thing. I sincerely thank them for inviting me and I wish them all the very best, doing wonders, rock 2020. Thank you very much. Thank you so much, sir. This is definitely a dinner to the brain. ఆయన మాటలు రత్నాలు. ఆయన ఒక ఫేమస్ బిజినెస్ పర్సనాలిటీ. కొన్నిసార్లు పేరు పెట్టిన తరువాత దానికి యాక్ట్ అయినట్టు మారుతారో లేక వాళ్ళు ఏమిటో తెలిసే పేరెంట్స్ ఆ పేరు పెడతారో చెప్పడం కష్టం. అటువంటి లీడర్ రత్నాలు పలికే జేసీ బోడా కిరణ్ సార్ని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Kiran sir, please unmute yourself. Okay. ఆయన
ఆయన ట్రైనింగ్ లో మకటం లేని మహారాజా. ట్రైనింగ్స్ లో కానీ, చైర్మన్షిప్ అండ్ పార్లమెంటరీ ప్రొసీజర్స్ లో కానీ ఆ సార్ కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్. ట్రైనింగ్ సంబంధించిన వరకు మీకు ఏ డౌట్స్ ఉన్నా, ఏ టైంలో మీకు సొల్యూషన్స్, ఏ టైంలో అయినా సరే మీకు సొల్యూషన్స్ చెప్పగల గొప్ప ట్రైనర్. అటువంటి వైబ్రెంట్ ట్రైనర్ ఎప్పుడైనా మా వెన్నంటే ఉండి మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తూ జిఎస్టి మీద ఎన్నో సెమినార్లు ఇచ్చిన ది పాస్ట్ జోన్ ప్రెసిడెంట్ జేసీఐ పిపిపి రాహుల్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. This is a surprise to me. Very good job, JC Sharif and team. Excellent job, dear project chairperson. This is what we expect of the upcoming leaders, and especially this is in line with the objectives of this organization, empowering individuals to grow in their life. So heartfelt appreciations to all of you, and on behalf of JCA Kovur, since I'm an inadvertent part of it, I thank all the trainers for coming forward to do such wonderful series of training programs. I also thank the past zone presidents who attended this session to encourage the upcoming trainers. Thank you all so much, and thank you, Fani. Thank you, Sharif. Thank you very much, sir, for your valuable session. Thank you very much. ఈ మీటింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ప్రతిరోజు కూడా టైంకి మాతో పాటు అటెండ్ అవుతూ, ఎప్పుడు కూడా ప్రతి లామ్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ, తన నవ్వుతో ఎటువంటి కష్టాన్నైనా తీర్చగల నామ్ కోఆర్డినేటర్ జేసీఐ సెనేటర్ పవన్ కుమార్ సార్ని మాట్లాడాల్సింది కోరుతున్నాను. సార్ ప్లీజ్. Hello. హలో వినిపిస్తుంది సార్, చెప్పండి సార్. కళ్యాణ్ గారి సెషన్ చాలా బాగున్నదండి. అండ్ ఆల్సో కొవ్వూర్ టీమ్ వెరీ నైస్ సెషన్ అండ్ చాలా బాగున్నాయి. సెట్ బై అవర్ PZPs అండ్ పాస్ట్ AP. కంటిన్యూ ద సిరీస్ వెబినార్ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్. కళ్యాణ్ గారు, నేనైతే మాత్రం షుగర్ యాడ్ చేసుకుంటాను ఇన్ మై బకెట్, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ మై బకెట్, ఇన్ ఎవ్రీ డే ఆఫ్ మై లైఫ్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ షరీఫ్ అండ్ Kovur team and Fani also. Thank you so much, sir. Sir, over to you, sir. Present, sir. Sharif, sir. Thank you, Fani garu. 7th online training program, Morals and Manners. The webinar series, Dinner with Trainer, from 4th April to 10th April, 9:15 to 10:35 p.m. daily in GoToMeeting platform, being conducted by GCS, hereby adjourned. Here we are closing this session. Thank you all very much.